करने जा रहे हैं। हो सके तो अपनी वीडियोस को ज़रूर खोलें ताकि हम लोग मिलकर एक दूसरों को देखें और प्रभु की महिमा करें। आज के सुबह जो परमेश्वर ने आपको और हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है। ही इज़ ए फेथफुल गॉड। हाउ मेनी ऑफ यू कैन से दिस मॉर्निंग दैट ही इज़ माय गॉड? ही इज़ ए फेथफुल गॉड। हालेलुया। हमारे जीवन की कमी घटी में, निराशाओं में, आशाहीन अवस्था में हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। ही स्टैंड्स विद अस, ही वॉक्स विद अस, ही लिफ्ट्स अस when we are in deep trouble. हमारे विश्वास की कमी के बीच में प्रभु हमें संभालता है। This morning also the God Almighty, the विश्वास योग्य परमेश्वर, the faithful God is in our midst this morning. लोग मिलकर गा के प्रभु की महिमा गाएंगे। विश्वास योग्य प्रभु, भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ भी तूने कहा है उसे तूने पूरा किया है। God does everything what he has said to us, and this morning he will do it. And believe that he is going to do it for us. Hallelujah. मिलकर गा के प्रभु की महिमा गाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. ओ विश्वास योग्य यीशु, भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। ओ विश्वास योग्य यीशु, भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। राहों को सरल बनाया, बंद दरवाजों को है खोला, नया रास्ते के लिए चला, आग में से तूने निकाला। राहों को सरल बनाया, बंद दरवाजों को है खोला, नया रास्ते के लिए चला, आग में से तूने निकाला। ओ धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। निर्बलता में तू है मेरा बल, निर्धनता में मेरा धन, निराशा में मेरी आशा तू, दुविधा में दिशा बना। ओ निर्बलता में तू है मेरा बल, निर्बलता में मेरा धन, निराशा में मेरी आशा तू, दुविधा में दिशा बना। ओ धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। कदमों को स्थिर तू करेगा, हाथों को तू ही थमेगा, आंखों ने जो नहीं देखा ऐसा अद्भुत काम तू करेगा। कदमों को सिर तू करेगा, हाथों को तू ही थमेगा, आंखों ने जो नहीं देखा ऐसा अद्भुत काम तू करेगा। धन्यवाद हर दिन,
शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते, धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते, धन्यवाद हर दिन, ओ शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते, धन्यवाद। यस लॉर्ड, ओ जीसस, शुक्रिया हर समय, हालेलुया, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते, हालेलुया हालेलुया, रिवा शतुरबोसी, हालेलुया। कदमों को तू स्थिर करेगा, हाथों को तू ही थामेगा, आंखों ने जो नहीं देखा है ऐसा अद्भुत काम तू करेगा, रिवा शतुराबासिया। आंखों ने जो नहीं देखा ऐसे अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, हाथों को थाम कर चलाने वाला खुदा आज के सुबह हमारे मध्य में है मेरे प्रियो। रीमा शोथो रबासे हतेले, रीमा खाता रबा शोथो रोबोसी, हालेलुया। हाथ को थामने वाला, कदमों को स्थिर करने वाला, आंखों ने जो नहीं देखा अद्भुत काम करने वाला खुदावन आज के सुबह He is there in our midst this morning, रीमा शोथो रोबोसी, हालेलुया। रीमा बाबा शतरबा, ओ रिकातलबा शतरबा, हालेलुया। मिलकर गा के प्रभु की महिमा करते हुए एक और गाएंगे, हालेलुया। ओ आराधना, ओ आराधना, 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 तेरी आराधना गाइए, आराधना, 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 तेरी आराधना। मिलकर एक साथ और, आराधना, 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 तेरी आराधना। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया गीत गाऊंगा। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके मैं फल पाऊंगा। ओ आराधना, 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 तेरी आराधना। ओ आराधना यीशु, आराधना, आमीन, आराधना, तेरी आराधना। मैं तेरी सुनता हूँ, तुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग रहता हूँ। मैं तेरा हूँ रचना, खुद को ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग में रहता हूँ। तेरे को रचना, तुझ में ही बसता हूँ, मेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग में रहता हूँ। हो आराधना, 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 तेरी आराधना। हो आराधना, 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 तेरी आराधना। मिलकर एक साथ, आराधना, 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 तेरी आराधना। अपने चरणों में यीशु हमको दे दे पना, सारा जग करता सजदा देखते तेरी जला। अपने चरणों में यीशु हमको दे दे पना, सारा जग करता सजदा देखे तेरा जला। हो आराधना, आराधना,
आराधना तेरी मिलकर एक साथ कहेंगे हो आराधना 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 तेरी आराधना एक साथ मिलकर कहे आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। उंगली पकड़कर चलाने वाला खुदा आज सुबह हमारे मध्य में है। आइए प्रियो, हम अपने जीवन को एक और बार प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रभु से कहे, प्रभु आज सुबह तू मुझसे बात कर, तेरे दास को तो अभिषेक कर, तेरी आत्मा से हम सबको भर दे। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। वी आर सो ग्लैड दिस मॉर्निंग। आज के सुबह हम बहुत ही आशीषित हैं कि आज हम मिलकर प्रभु के दास के द्वारा वचन को सुनने जा रहे हैं। मैं आप लोग सबसे विनती करूंगा, आप लोग जितने हो सके तो अपनी वीडियोस को ज़रूर खोलें। हम जानते हैं वी आर ऑल द सर्वेंट्स ऑफ गॉड हु ऑनर अदर्स व्हेन दे कम। हम दूसरों को आदर करते हैं जब अपनी वीडियोस को खोलते हैं। आपकी परिस्थिति अगर सही है तो मिलकर हम लोग वीडियोस को खोलें। नाउ वी आर गोइंग टू हियर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। और आज हमारे मध्य में वी आर सो ग्लैड दैट द सर्वेंट ऑफ गॉड, असेंबलीज ऑफ गॉड ऑफ इंडिया के श्रेष्ठ दास रेवरेंड कॉर्बन सिंह हमारे मध्य में हैं। वो असेंबलीज ऑफ गॉड के प्रेयर डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने अपनी शुरुआत किया था और शुरू से ही उन्होंने AGNI का प्रार्थना को दिल्ली में डिक्लेयर किया। एंड वी आर सो ग्लैड दैट ही इज़ हियर इन आवर मिस्ट दिस मॉर्निंग। आउट ऑफ हिज बिजी टाइम शेड्यूल ही हैज़ कम दिस मॉर्निंग टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। एंड हम लोग मिलकर उस प्रभु के दास को हम लोग मिलकर तालियों के साथ उनको हम स्वागत करेंगे, ताकि इस पूरे इंडिया का भार उनके हृदय में प्रभु ने दिया है। गॉड हैज़ गिवन हिम द हार्ट ऑफ इंडिया टू प्रे फॉर इंडिया, टू live for India and to encourage us so that we all can pray together. And the anointed servant of God is here this morning with us, and he will be sharing the word of God on behalf of Northern District Council of Assemblies of God, our Superintendent Reverend Shaji Varghese, and all our executive committee. Dear pastor, we would like to invite you to please come and take your time. I know that 5 minutes is ahead, but you can take 5 more minutes ahead and share the word of God. हमारे मध्य में ट्रांसलेट करने के लिए बिहार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सुपरिटेंडेंट रेवरेंड साम समूगन हैं, जो हमारे AGNI के प्रेयर टीम में भी है। उनके सेक्रेटरी साहब भी, उनके हमारे ट्रेशरर भी हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट रेवरेंड साम समूगन टू प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड ट्रांसलेट फॉर रेवरेंड कॉर्बन सिंह। आइए मिलकर तालियों के साथ वी वुड लाइक टू इनवाइट यू डियर पास्टर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। दिस इज योर टाइम। ओवर टू यू पास्टर। Thank you, Pastor. Thank you for your invitation. I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you for giving this opportunity to share the word of God. Thank you, Pastor. Pastor Sam Shanmugam. Yes, Pastor. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்திலே உங்களை மறுபடியும் நான் வாழ்த்துகிறேன். प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको फिर से मैं अभिवादन करता हूं। இந்த நாளிலும் உங்களோடு கூட இருப்பதிலே நான் பெரிய மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். आज आपके साथ रहना बहुत मेरा आशीषित दिन है। கர்த்தர் உங்களுக்குள்ளே இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜெப ஆவியை கொடுத்து ஜெபிக்க வைப்பதனாலே ஒரு பெரிய ஒரு எழுப்புதலை நாம் விசுவாசிக்கிறோம்। मैं आशा करता हूं आप लोगों के अंदर में परमेश्वर प्रार्थना करने का एक बोझ को डाला है और जल्दी एक बहुत बड़ा बेदारी को देखने वाले हैं। இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் சூப்பர் எல்லாருக்காகவும் மற்றும் எல்லா பிரஸ்பிட்டர்ஸ்க்காகவும் இதை ஆர்கனைஸ் பண்ண பிரேயர் டைரக்டரி ஒவ்வொருவருக்காக நான் கர்த்தரை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன்। जिला का सुपरिटेंडेंट और प्रेस्बिटर्स एग्जीक्यूटिव कमिटी और जो इस प्रार्थना को आयोजित किए सबको मैं धन्यवाद देता हूं। நாங்கள் எங்களுடைய சபையிலே மற்றும் நம்முடைய தமிழ் டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் யூபிக்காக அதிகமாக நாங்கள் ஜெபிப்பது உண்டு। तमिलनाडु में पास्टर के कलिसिया में विशेष करके उत्तर प्रदेश के लिए लगातार प्रार्थना हो रही है। 20 கோடி ஜனங்களை குறித்து ஒரு பெரிய பாரம் எங்களுக்கு இருக்கிறது। 20 करोड़ यहाँ जनता के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। இன்னும் அநேக மாவட்டங்களிலே இன்னும் ஒரு சபை கூட இல்லை என்று கேள்விப்படும் பொழுது இன்னும் நாங்கள் பாரம் அடைந்து ஜெபித்து यूपी के अंदर में बहुत सारा जिला ऐसा है कि अभी तक सेवकाई शुरू नहीं हुआ है। எங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு இது ஒரு கடினமான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறீர்கள், ஆன்டி கன்வென்ஷன்லாம் அங்க இருக்கிறது, இதன் மத்தியிலும் நீங்கள் கர்த்தருக்கு வைராக்கியமாய் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்। हम लोग जानते हैं धर्मांतरण
ये बिल पास होने के नाते उसमें बहुत कठिन से आप लोग सेवकाई कर रहे हैं। நீங்கள் போகிற இந்த கஷ்டமான பாதையிலே நாங்களும் உங்களோடு கூட இருக்கிறோம், உங்களுக்காக तो ஜெபிக்கிறோம் என்பதிலே நீங்கள் மறந்துவிட வேண்டாம். எப்பொழுதுமே நாங்கள் உங்களுக்கு உறுதுணையாகவே இருப்போம். तो हम वादा करते हैं कि ये नहीं सोचना आप लोग अकेले हैं। इस कठिनाई के समय में, इस रास्ते में हम भी आप लोगों के साथ में हैं, प्रार्थना करते हैं। என்னுடைய உள்ளத்துல என்ன காரியம் உங்களோடு கூட பேச வேண்டும் என்று நினைத்த பொழுது தானியேல் புஸ்தகத்திலிருந்து சில காரியங்களை கர்த்தர் எனக்கு ஞாபகப்படுத்தி परमेश्वर ने मेरे अंदर दानियल का किताब से दानियल के बारे में बोलने के लिए मुझे याद दिलाया। அந்த நாட்களிலே ஆஹ், தானியேல் கண்ட சொப்பனத்திலே அங்கே தலை அது பொன்னாக இருந்தது, அது மார்பகம் அது வெள்ளியாக இருந்தது, அதனுடைய வயிறு அது வெண்கலமாக இருந்தது, அதனுடைய கால்கள் இரும்பும், அதனுடைய பாதங்கள் இரும்பும் களிமண்ணுமாய் இருந்தது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். तो हम लोग देखते हैं दानियल जिस समय उसका सपना आया तो सोना, चांदी, मिट्टी और लोहा से बनाया हुआ एक मूर्ति को देखा। அது அந்த நாட்களிலே இந்த பாபிலோனிய பேரரசு தான் தங்கம், அது தலை தங்கமா இருந்தது, அதுதான் ஒரு வல்லமையான ஒரு அரசாங்கமாக செயல்பட்டு கொண்டு उस मूर्ति का सिर सोना से हुआ था, तो उसमें बाबिलोन का एक सबसे बड़ी बात होती है। பாபிலோன் நேபுகாத் நேச்சர் அந்த நாட்களிலே அந்த தேசத்தை மிகுந்த வல்லமையோடு அவன் ஆளுகை செய்து கொண்டு வந்தான். बाबिलोन राज्य को नबूकद नेचर राज्य करता आ रहा था। அந்த நாட்களிலே அங்கே எந்தவித தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு சாதகமான ஒரு சூழ்நிலை அங்க இல்லை, பாதகமான சூழ்நிலை தான் அதிகமா இருந்தது. वहां पर प्रभु के बच्चों के विरोध में ही समय था, उनके साथ चलने वाला समय नहीं था। இந்த பாபிலோனை குறித்து சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அங்கே கடுமையான ஒரு ஆட்சி அங்க இருந்தது, அங்கே அவர்கள் சொன்னதுதான் சட்டம், அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை அங்க காணப்பட்டது. बाबिलोन में हम देख सकते हैं कि वो जो कहते हैं वही कानून था। बहुत कठिन समय था उस राज्य में। அவர்கள் அநேக தேசங்களை கைப்பற்றி அநேகரை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்தார்கள். बहुत देशों को कब्जा करके वो गुलाम में रखे हुए थे। அங்கே அவர்களை சிறைப்பிடித்து கொண்டு வந்த அநேகரை அவருடைய கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்றபடி அவர்களை மாற்றினதை நாம் பார்க்கிறோம். जिनको वो कैद करके लेकर आए गुलाब के नाम में, उनको उनके जो रीति रिवाज के अनुसार चला रहे थे। அவருடைய தானியேலும் அவருடைய நண்பர்கள் பெயரை கூட மாற்றி விட்டார்கள். அந்த கலாச்சாரத்துக்கு அவங்களுடைய ஐடென்டிஃபையை அவங்க சேஞ்ச் பண்றாங்க. उस रीति रिवाज के अनुसार दानियल का दोस्तों का नाम को भी बदल डाला। மத அடக்குமுறை இருந்தது. ஒரு பெரிய சிலையை நிறுவி அதை வணங்காவிட்டால் அக்னி நெருப்பிலே போடுவோம் என்று சொல்லி சவால் விடுகிறார்கள். तो वहां पर बोला गया कि एक बहुत बड़ा मूर्ति को बनाकर अगर दंडवत नहीं करेंगे तो तुम लोगों को आग में डाल देंगे। அது முதல்ல கடுமையான தண்டனைகள் கொடுக்கப்பட்டது. அங்கே அது மாத்திரமல்ல, அங்கே அரசியல் மற்றும் நிர்வாகம், கல்வி, ஜோதிடம் இவைகள்லாம் பெருகியிருந்த ஒரு தேசமாயிருந்தது. वहां पर कठिन राज्य चल रहा था, दंड दिया जाता था, और वहां पर पढ़ाई, शिक्षा, ये सब चीजों में और ये चीजों में बहुत वहां पर कठिनाई था। சுருக்கமாய் சொல்லுவோம் என்றால் பாபிலோனிலே தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கோ சுவிசேஷத்துக்கோ அது சாதகமான சூழ்நிலை அல்ல, பாதகமான சூழ்நிலை நிறைந்திருந்த ஒரு தேசமாக இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். अगर सीधा कहना है तो प्रभु के बच्चों के लोगों के विरोध में, खिलाफ में ही वहां पर समय था, कोई भी उनका साथ देने वाला नहीं था। பாபிலோன் என்று சொல்லும் பொழுது அது ஆடம்பரத்தை காட்டுகிறது. बाबिलोन अगर देखेंगे तो वो मनमानी का जीवन था। இந்த இப்படிப்பட்ட தேசத்திலே இங்கே 4 பேர் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதை நாம் பார்க்கிறோம். ऐसा इस देश में 4 लोग मिलकर एक बहुत बड़ा काम किया वहां पे। 4 பேர் தான். सिर्फ 4 लोग मात्र। அநேக நேரத்துல நாம் நினைக்கிறோம் நாம் மைனாரிட்டி என்று நாம் நினைக்கிறோம், ஆனால் நமக்குள் இருக்கிற தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். कभी कभी हम सोचते हैं हमको नीचे लोग हैं, छोटे वाले जन है। இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த 4 பேரும் அந்த தேசத்தின் ராஜாவை சந்தித்து அவருக்கு தேவனை தானியேல் அறிமுகப்படுத்துகிறான். அங்கே தேவனை இவ்விதமாக அவர் மறைபொருளை வெளிப்படுத்துகிற தேவன் என்று சொல்லி அறிமுகப்படுத்து. हम देखते हैं 4 लोग ऐसा एक वहां पर काम किया, दानियेल को द्वारा राजा को प्रभु ही परमेश्वर है ऐसे उनको समझाया गया। எந்த ஞானிகளும் ஜோசியர்களுக்கும் வெளிப்படுத்தாததை எங்கள் தேவன் வெளிப்படுத்துவார் என்பதை அவளுக்கு நிரூபித்து காட்டினார்கள். यहाँ पर वो यही गया कि कोई भी वहां पर लोग उनका सपना को
पूरा नहीं बोल पाया, लेकिन ये लोग परमेश्वर का सपनों को उनको बता दी। சிலையை நிறுவி எல்லாரையும் வணங்க சொல்லி கட்டாயப்படுத்தின ராஜாவை அதே வாயினாலே அவர்கள் இவ்விதமாய் ரட்சிக்கத்தக்க ஒரு தேவன் இல்லை என்று சொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி செய்தார்கள். जिस राजा ने मूर्ति को बनाकर बोला कि इसको दंडवंत करना है, उसी राजा के मुंह से बोलने के लिए समय आया कि प्रभु ही परमेश्वर है। அவர்கள் அந்த தேசத்திலே அவர்களை குறித்து மற்றவர்களை அறிவுப்படுத்தும் பொழுது சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட வாலிபர்கள் என்றுதான் பெயர் இருந்தது. ஆனால் அந்த பெயரை மாற்றி உன்னதமான தேவனுடைய தாசரே என்று சொல்லி ராஜாவினால் அழைக்கப்படும்படி கர்த்தர் அவருடைய பெயரை மாற்றினதை நாம் பார்க்கிறோம். तो 4 युवक लोगों को ऐसा किया गया कि कैदी के युवक लोग, लेकिन ऐसा समय आया, राजा खुद अपने मुंह से बोला कि परमेश्वर के दास लोगों को सम्मान जो मिलना था मिला। இந்த வாலிபர்கள் ராஜாவின் கோபத்துக்கு பயப்படவில்லை. ये युवक लोग राजा का क्रोध से, गुस्सा से डरे नहीं, ராஜாவின் சட்டங்களுக்கு பயப்படவில்லை, उनका कानून के लिए डरे नहीं, அந்த அக்னிக்கு நெருப்புக்கு பயப்படவில்லை, आग के लिए भी नहीं डरा। ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார்கள். एक बहुत बड़ा काम वहां पर किया है। இந்த நாளிலும் கூட தேவன் நம்மை அழைத்ததின் நோக்கம் ஒரு பெரிய ஏற்படுத்தும்படி தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். आज परमेश्वर आपको मुझको बुलाने का एक ही मकसद है, परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा काम करना है। இந்த உலகத்துக்கு நீங்கள் வெளிச்சமா இருக்கிறீர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वचन कहता कि इस संसार का ज्योति तुम हो। வெளிச்சம் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ज्योति एक बहुत बड़ा काम को करता है, அது ஒரு இருளை அகற்றி விடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். वो अंधकार को दूर कर देता है। அதே போல ஒரு உப்பு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. नमक भी ऐसा ही काम करता है। அது ஒரு ருசியை கொடுப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். नमक हम लोगों को स्वाद देता है। அது போலதான் கர்த்தருடைய எப்பொழுது நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோமோ, எப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியார் நமக்குள்ள இருக்கிறாரோ, அந்த நாள் முதற்கொண்டே கர்த்தர் நமக்குள்ளே தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். நம்மை கொண்டு மற்றவர்களுக்குள்ளே ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறார். जिस दिन हमने प्रभु को ग्रहण किया और परमेश्वर का अभिषेक पाया, उस दिन से हम परमेश्वर के लिए कामयाब होने के लिए हम लोगों को नियुक्त किया। ஒரு சம்பவத்தை நான் வாசித்த பொழுது மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டேன். एक चीज में पढ़ रहा था, बहुत आश्चर्य हुआ। அங்கே கொலம்பியா தேசம் நமக்கு தெரியும், அது மதுபானத்திலும் அது பயங்கரமான மாஃபியா கும்பனாலே நிறைந்திருந்த கொடூரமான அங்கே கொள்ளைகளும் நடக்கிற ஒரு தேசம். आप जानते हैं कोलंबिया पूरा दारू, वेशी और पाप पूरा भरा हुआ, हत्या वहां पर हमेशा होता था। அந்த கொலம்பியா தேசத்தின் தலைப்பு செய்தியில ஒவ்வொரு மாதிரி இவ்வளவு கொலை நடந்தது, இத்தனை போதைப் பொருள் கடத்தப்பட்டது, இவ்வளவு வேறு போதைப் பொருளாலே அவர்கள் அங்கே விதமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்ற செய்தி வந்து கொண்டே இருக்கும். वो समाचार में हमेशा कोलंबिया के बारे में इतने लोग हत्या किया गया, इतना नशा पकड़ा गया, ऐसा बराबर आता था। அந்த பேப்பர்ல தலைப்பு செய்தி முழுவதுமே அங்க இருக்க துர்ச்செய்தி தான் வந்து கொண்டிருந்தது. समाचार जो आता था वो हमेशा वो मतलब अच्छा खबर नहीं आता था। அந்த கொலம்பியாவிலே ஒரு தெய்வ மனிதனை கர்த்தர் எழுப்பினார். சீசர் கோல்டினோ என்ற தெய்வ மனிதனை கர்த்தர் எழுப்பினார். सीसर कोल्डिनो करके नाम करके एक प्रभु का दास को परमेश्वर ने उठ खड़ा किया। தேவன் மனிதன் மூலமாக தேவனுடைய பிரசன்னமும் தேவனுடைய வல்லமையும் அந்த கொலம்பியாவிலே வல்லமையா வெளிப்பட ஆரம்பித்தது. उस प्रभु के दास के द्वारा कोलंबिया में परमेश्वर का सामर्थ और अभिषेक प्रकट होने लगा। செய்தித்தாளிலே அங்கே துர்ச்செய்தி மாறி நற்செய்தி வர ஆரம்பித்தது. அநேக போதை பொருள் கடத்திகளை பிடிக்கப்பட்டார் என்ற செய்தி, போதை பொருளுக்கு அடிமையானவர்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டார் என்ற செய்தி செய்தித்தாளில் வர ஆரம்பித்தது. तो खबर ऐसा आने लगा, जो बुरी बात होती थी वो सब हटके अच्छा अच्छा खबरें लोगों को सुनने के लाया। உலகத்திலே இரண்டாவது மிகப்பெரிய சபை கொலம்பியாவிலே எழும்பினது. दुनिया में सबसे दूसरी बड़ी कलीसिया कोलंबिया में है। தெய்வ மனுஷனுக்குள்ள இருந்த அந்த ஜெபமும் அந்த சபைக்குள்ள இருந்த ஜெபமும் அந்த துர்ச்செய்தியை பின்னுக்கு தள்ளி அந்த தேசத்திலே நற்செய்தி ஒன்று இருக்கிறது என்பதை நிரூபித்து காட்டினது. उस प्रभु के दास के अंदर जो प्रभु का अभिषेक और प्रार्थना जो था, उसको वो दुष्ट कामों को दूर करके परमेश्वर के कामों को आगे रखने के लिए गया। வாசிக்கிற இந்த ஜெபத்திலே இணைந்திருக்கிற உங்களை கொண்டு தேவன் வல்லமையான காரியங்களை செய்ய போகிறார். मैं विश्वास करता हूं आपको भी परमेश्वर ऐसा ही बड़ा काम करने के लिए चुना है। அநேக பாதகமான சூழ்நிலை உங்கள் பகுதியில இருந்தாலும், தேசத்திலே நம்முடைய தேசத்தில் இருந்தாலும், தேவன் அதன் மத்தியிலே அவர் வல்லமையுள்ளவர் என்பதை உங்களை கொண்டே கர்த்தர் நிரூபிக்க போகிறார். इस समय हम लोगों को साथ देने वाला समय नहीं है हमारे देश में, फिर भी परमेश्वर आप लोगों को, हम लोगों को इस्तेमाल करेगा। இவர்கள் இவ்வளவு தூரம் சாதித்ததுக்கு 3 காரியங்களை இந்த வேத பகுதியிலே நான் அதை கண்டுபிடித்தேன்.
ये चार लोग इतना बड़ा वहां पर काम करने का कारण क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। சொல்லுகிறது, தானியேலின் காரியம் ஜெயமாயிருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. लिखा है दानियल जो भी किया उसमें विजय पाया। இவருடைய நாட்களில் 127 தேசங்களுக்கு நற்செய்தி அனுப்பப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம். हम देखते हैं 127 देशों को वहां पर सुसमाचार सुनाया गया। சிறை பிடிக்கப்பட்ட அடிமையா இந்த 4 வாலிபர்கள் மூலமாக ஒரு பெரிய தாக்கத்தை கத்தர் அநேக தேசங்களிலே கத்தர் ஏற்படுத்துவார் என்றால் நம் மூலமாகவும் தேவன் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வல்லவராய் இருக்கிறார். कैदी करके गुलाम की जगह पर लाया गए 4 जवान लोगों के द्वारा परमेश्वर ऐसा काम किया हो तो आपके द्वारा भी परमेश्वर काम करेगा। முதலாவது அவருடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கும் பொழுது அவளுக்குள்ளே ஒரு ஐக்கியம், ஒரு ஃபெல்லோஷிப், 4 பேருக்குள்ள நல்ல ஒரு ஐக்கியம் இருந்ததை पहला நாம் चीज பார்க்கிறோம். हम उसमें देखते हैं, चारों के बीच में एक मन की आत्मा थी। ஒரு ஐக்கியத்திலே ஒரு एकता में வல்லமை एक இருக்கிறது. सामर्थ्य है। எத்தனை பேர் இருக்கிறோம் என்பது முக்கியமல்ல, எவ்வளவு பேர் ஐக்கியமாய் ஒரு மனதோடு இருக்கிறோம் என்பது कितने लोग हैं वो नहीं है, हमारे अंदर एकता कितने लोगों का है वही सबसे बड़ी बात है। ஒரு சபை, ஒரு குடும்பம் என்றால் ஐக்கியம் தேவை. சபை என்றால் ஐக்கியம் தேவை. ஒரு ஆர்கனைசேஷன் என்றால் அது ஐக்கியம் एक தேவை. परिवार बने हमको एकता चाहिए, कलीसिया में एकता चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन में संस्था में एकता चाहिए। ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார், என் நாமத்து நிமித்தம் எங்கே 2 பேர் 3 பேர் இருக்கிறார்களோ அங்கே இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார். प्रभु खुद कहेंगे कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित है मैं उनके बीच में हूं। அப்போஸ்தலர் நாம் பார்க்கிறோம் 2ஆம் அதிகாரத்திலே பெந்தேகோஸ்தே நாள் வந்த பொழுது அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஒரு இடத்துல கூடி வந்த பொழுது ஆண்டவர் தம்முடைய வல்லமை வெளிப்படுத்துகிறார். हम देखते हैं प्रेरितों की किताब में 2 अध्याय में जब सब लोग एक जगह मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की आत्मा वहां पर उन्हें ले गया। இந்த 4 வாலிபர்களுக்கும் அநேக அந்த பாபிலோன் தேசத்திலே அநேக விதமான காரியங்கள், ராஜாவின் போஜனத்தை அவர்கள் புசிக்கும்படியாக அங்கே ராஜாவினால் கொடுக்கப்படுகிற மதுபானத்தை, திராட்சரசத்தை பருகும்படியான ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது. तो यहाँ पर 4 लोगों को राजा जो खाता था उसका भोजन उन लोगों के लिए खाने के लिए और दाग मधु जो पीने के लिए दिया जाता था। ஆனாலும் இந்த தானியேலுக்குள்ளே முதலாவது அவன் ஒரு தீர்மானிக்கிறான், ராஜாவின் போஜனத்தால் நான் தீண்டப்பட மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறான். यहाँ दानियल के अपने मन में एक बात ठान लिया कि मैं राजा का भोजन को नहीं खाऊंगा, अपवित्र ना होऊंगा। ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே ஏற்பட்ட ஒரு தீர்மானம் இந்த மற்ற 3 வாலிபரையும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி அவருடைய பரிசுத்தத்துக்குள்ளே அவர் ஒரு ஐக்கியத்தை வருவதை நாம் பார்க்கிறோம். एक आदमी के अंदर ये पवित्रता आ गया, बड़ा प्रभु एक सोच डाल दिया, ठान लिया और तीनों के अंदर एक मन हो गया। நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் சில நேரத்திலே முதலாவது ஐக்கியம் எதுக்காக இருக்க வேண்டும் என்றால் பரிசுத்தத்துக்காக ஒரு ஐக்கியம் நமக்கு தேவை. पहला हमारे जीवन में एकता क्यों चाहिए? पवित्रता के लिए चाहिए। இந்த நாளிலும் இந்த உலகம் நம்மை கரைப்படுத்துகிறது. ये दुनिया हम लोग अपवित्र कर रही है। உலகத்திலே இந்த உலகம் முழுவதும் பொல்லாங்கானால் நிறைந்திருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. दुनिया पूरा पाप से भरा हुआ है। இதன் மத்தியிலும் தானியேல் தீர்மானிக்கிறான், அவன் இனிமேல் ராஜாவின் போஜனத்தால் தீட்டுப்பட மாட்டேன் என்று தீர்மானித்தது போல இன்றைக்கு உலகத்தால் கரைப்படாதவர்கள், அவர்கள் இருதயத்திலே அவர்கள் சுத்தம் உள்ளவர்கள், தேவனுக்காக அந்த வைராக்கியமாக வாழ்வதற்காக தீர்மானித்து பிரதிஷ்டையுள்ள வாழ்க்கை வாழ விரும்புகிறவர்களை தேவன் வேறு பிரித்து நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் அவர்களை கொண்டு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார். जैसे दानियल अपने मन में ठान लिया कि मैं राजा का भोजन और उसका दाग मधु न पीऊंगा और अपवित्र न बनूंगा, इसी तरह हम लोग भी इस समय में पाप हमारे जीवन में कोई भी असर नहीं आना चाहिए। அந்த நாட்களிலே கேத்தரின் குல்மால் என்ற தெய்வ மனுஷியை தேவன் வல்லமையாய் பயன்படுத்தினார். उस समय कैथरीन कोलमर करके एक बहुत बड़ा काम को प्रभु उसके द्वारा किया है। ஒரு சபையிலே பேச வருகிறார்கள் என்றால் முந்தின நாளே போய் இடம் போவார்கள், என்னால் இடம் கிடைக்காது. அந்த அளவுக்கு ஜனங்கள் அவருடைய தேவ பிரசனத்தை அனுபவித்தார்கள். जब वो प्रचार करने के लिए जाते हैं, एक दिन पहले जाकर वहां पर बैठने के लिए जगह को वो लोग बुक करते थे। இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை அவருடைய வாழ்க்கை நடந்த ஒரு சம்பவத்தை அவர்கள் சொல்லும் பொழுது சொல்லுகிறார்கள், அவர்களை கர்த்தர் வேறு பிரித்த விதத்தை சொன்னார்கள். ऐसे समय में उनके जीवन में भी यही बताया गया कि इस कठिन समय में भी परमेश्वर ने उसको चुना है। அவர்கள் ஊழியம் செய்த ஆரம்ப நாட்களிலே அவர்கள் ஏற்கனவே திருமணமான இன்னொரு போதகரோடு சேர்ந்து ஊழியம் செய்து கொண்டு जब वो सेवकाई कर रहा था उसी समय शादी किया हुआ एक औरत के साथ मिलकर सेवकाई कर रहा था। அவர்கள் அந்த போதகரோடு ஐக்கியமான பொழுது அந்த போதகர் தன் மனைவியை விட்டுட்டு இவரோடு கூட ஐக்கியமாகிவிட்டார்.
तो जिस पास्टर के साथ वो सेवा कर रहा था, उसका पत्नी के साथ उसका रिश्ता आ गया। பரிசுத்த ஆவியானவர் தொடர்ந்து அவரோடு கூட பேசிக் கொண்டே இருந்தார். நீ செய்கிறது தவறு என்று பேசிக் கொண்டே இருந்தார். पवित्र आत्मा उनको बार बार बोलता था कि तू गलत कर रहा है। அவர்கள் சொன்னார்கள், அந்த மனிதன் என்னை ரொம்ப நேசிக்கிறார், எனவே அவரை விட்டு பிரிய முடியாது என்று சொன்னார். लेकिन वो बोले कि मतलब वो व्यक्ति मुझे बहुत प्यार करता है, उससे मैं छोड़कर अलग नहीं हो सकता। ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் போராடி கொண்டே இருந்தார். நான் உன்னை நேசிக்கிறேன், நீ எப்படியாவது இந்த மனுஷனை விட்டு வெளியே வா, உன்னை நான் நீ செய்கிறது தவறு என்பதை உணர்த்தினார். तो पवित्र आत्मा उनको बार बार बोल रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, उसको छोड़कर बाहर आ जाओ, मैं बहुत आय से तुम्हें आशीष दूंगा। ஆவியானுடைய வார்த்தைக்கு கடைசியாக போராடி கீழ்ப்படிந்து அந்த மனுஷனை விட்டு வர தீர்மானித்தார்கள். अंत में उस व्यक्ति को छोड़कर प्रभु के आत्मा से वो बाहर आ गए। ஆனால் அந்த பொது இனி நம்ம சேர்ந்து இருக்க வேண்டாம், நான் தவறு செய்து விட்டேன், இனிமேல் உன் மனைவியோடு சேர்ந்து வாழ், நான் போகிறேன் என்று பிரிந்து வந்து விட்டார்கள். तो वो क्या किया, ठीक है मैं आगे में ऐसे गलती न करूंगा, ऐसे छोड़कर उस व्यक्ति को छोड़कर बाहर आ गया। அவர்கள் சொன்னார்கள், ஆண்டவரே என்னை நேசித்த மனிதனை என்னை விட்டு பிரித்து விட்டீர், ஆனாலும் நீர் என்னை நேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது ஆவியானவர் அளவற்ற அன்பினால் அவரை நிரப்பார். तो जब वो बोलने लगे मैं उस व्यक्ति को छोड़कर आ गया, ऐसे प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा बहुत आयत से उसको अभिषेक से भर देने लगा। ஆவியானோடு நெருக்கமான ஒரு உறவு அவங்களுக்குள்ள ஏற்பட்டது. पवित्र आत्मा के रिश्ता बहुत नजदीक मिल गया। ஆண்டவர் அவர்கள் போகும் இடமெல்லாம் தேவன் வல்லமையான அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் கத்த செய்ய ஆரம்பித்தார். जहां जहां प्रभु का दास जाती थी, पूरा अद्भुत काम होते रहा। ஒரு பெரிய தாக்கத்தை அந்த தேசத்திலும் உலகம் முழுவதும் ஏற்படுத்தி விட்டார்கள். परमेश्वर उस देश में बहुत बड़ा काम किया। அவர்கள் மூலமாக அநேக ஊழியர்களை கர்த்தர் எழுப்பினார். उनके द्वारा बहुत सेवकों को उत्खड़ा किया। அநேகர் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொண்டார்கள். அநேகர் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொண்டார்கள். बहुत लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाए। தேவன் அந்த மனுஷியை பயன்படுத்துவதற்கு காரணம் அவர்கள் அந்த வேறு பிரிந்து வந்த ஒரு வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கிறோம். परमेश्वर उनको अभिषेक करने का कारण यही है, इस्तेमाल करने का यही है, उससे उस गलत रिश्ता से बाहर आने का कारण। இந்த நாளில் கூட நம்ம பரிசுத்தத்துக்காக ஒரு வைராக்கியம் நமக்குள்ளே வர வேண்டும். பரிசுத்தவான்களோடு ஐக்கியம் இருக்க வேண்டும். பரிசுத்த ஐக்கியம் நமக்குள்ளே இருக்கும் என்றால் கர்த்தர் உலகத்தில் கரைப்படாதவர்களை கொண்டு தேவன் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார். पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता होने के लिए, पवित्रता में जीने के लिए और पवित्र लोगों के साथ रिश्ता रखने के लिए परमेश्वर आज हम लोगों को सता रहा है। பவுல் சொல்ல, எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் எல்லாம் எனக்கு தகுதியாயிராது என்று சொல்ல. पौलुस कह रहा है कि मैं सब कुछ मैं मतलब अभी यहाँ का पूरा इस्तेमाल वो कर सकता, लेकिन मुझे जो करना वही करूंगा। அங்கே கொரிந்தியர்ல அங்கே விதமாய் சொல்லுகிறார், எல்லா காரியத்தையும் நான் ஆகாதவனாய் போகாதபடி என் சரீரத்தை கீழ்ப்படுத்துகிறேன் என்று சொல்லுகிறார்। पौलुस कह रहा है कि मेरा शरीर को क्रूस के नीचे मैं दबा देता हूं। எனவே இந்த நாட்களிலும் ஆண்டவர் உங்களை வல்லமையா எடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் அவர் பரிசுத்தத்துக்காக நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். பரிசுத்த ஐக்கியம் நமக்கு தேவை. இந்த 4 வாரிவரும் பரிசுத்த ஐக்கியத்திலே அவர்கள் இருந்த பொழுது தேவன் அவளை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தார்। पहला चीज परमेश्वर हमको कहता कि अगर परमेश्वर हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए तो हम पवित्रता के लिए जीने के लिए समर्पित होना चाहिए, जैसे 4 युवक लोग अपना जीवन को समर्पित किया। கைப்படுத்துகிற அசுசிப்படுத்துகிற ஐக்கியங்களை விட்டு வெளியே வர வேண்டும், அசுத்தங்களை விட்டு வெளியே வர வேண்டும்। अब पवित्र करने वाले जीवन से बाहर आना चाहिए, चीजों से बाहर आ जाना चाहिए। யாரெல்லாம் பரிசுத்தத்தின் மேலே ஏக்கமாகி வாஞ்சியோடு இருக்கார்களோ அப்படிப்பட்டவரோடு நாம் ஐக்கியம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்। हम लोग जो लोग पवित्र लोग हैं उनके साथ रिश्ता को जोड़ने के लिए हम प्रयास करना चाहिए। அப்படிப்பட்ட நபர்களை கொண்டு தேவன் வல்லமையான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார்। परमेश्वर ऐसे लोगों को लेकर परमेश्वर आश्चर्य अद्भुत काम करेगा। ஜான் வெஸ்லி சொல்கிறார், பரிசுத்தமுள்ள 10 பேர் எனக்கு தாருங்கள், இந்த உலகத்தை அசைத்து காட்டுகிறேன் என்று சொல்கிறார்। प्रभु का दास कहता कि पवित्र जन 10 लोगों को दीजिए, इस दुनिया को मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा। எனவே இந்த நாட்களில் இந்த 4 வாலிபர்கள் பாபிலோன் தேசத்திலே மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினதுக்கு காரணம் அவர்களுக்குள்ளே ஒரு பரிசுத்த ஐக்கியம் இருந்தது। உலகத்தால் கரைபடாதபடி தங்களை காத்துக் ये கொண்டார்கள்। 4 युवक लोग उस बाबिलोन देश में ऐसा बड़ा काम करने का कारण एक ही है, उन लोगों के अंदर पवित्रता में एकता था। இரண்டாவது அவருடைய வாழ்க்கையை பார்த்த ஒரு காரியம், அவளுக்குள்ளே நல்ல ஒரு ஜெப ஐக்கியம் இருக்கு। दूसरा चीज उन लोगों के अंदर प्रार्थना करने का एकता। அந்த நேபுகாத் நேச்சார் அங்கே கண்ட ஒரு சொப்பனத்துக்கு அர்த்தத்தை சொல்வதற்கு ஒருவரால் முடியவில்லை।
नेबुकदनेस्सर जो स्वप्न देखा उसको बोलने के लिए कोई नहीं था। அங்க இருக்கிற ஜோசியரால முடியவில்லை, ஞானிகளால் முடியவில்லை, யாராலும் அர்த்தத்தை சொல்வதற்கு ஒருவரும் அங்க இல்லை. वहां पर जो लोग मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, कोई उसका स्वप्न का अर्थ नहीं बता सका। ஆனால் இங்க நாம் பார்க்கிறோம், இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு சவால் நிறைந்த ஒரு நேரத்திலே அங்கே ராஜா கோபமடைந்து எல்லா ஞானிகளையும் கொலை செய்யும்படி அவர் சொல்லுகிறார். राजा को बहुत गुस्सा हो गया और बोला कि सारा ज्ञानियों को खत्म कर दो, ऐसे बोल दिया। இந்த நேரத்திலே அவர்கள் தானியேலை கொலை செய்வதற்கு அவர்களை தேடுகிறதை நாம், தானியேலையும் அவன் நண்பர்களையும் கொலை செய்வதற்கு தேடிக் கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். इस समय दानियल और उनको दोस्तों को भी वो लोग खोज रहे थे। வேதம் சொல்லுகிறது, தானியேல் 2ஆம் அதிகாரத்திலே தானியேல் இதை கேள்விப்பட்டு என்ன என்று விசாரிக்கும் பொழுது அங்கே இந்த காரியத்துக்கு சொப்பனத்துக்கு அர்த்தத்தை சொல்லும்படி ராஜாவிடத்தில் அவகாசம் கேட்டுக்கொண்டார். तो ऐसे उनको पता चला और वो पूछा क्यों, क्या हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि राजा का स्वप्न को अभी कोई अर्थ बोलना है, तो वो समय थोड़ा मांग लिया। தானியேல் 2:17 விதமாய் சொல்லுகிறது, தன் தோழரும் பாபிலோனில் மற்ற நாளிலும் அழியாதபடிக்கு இந்த மறைபொருளை குறித்து பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி இரக்கம் கேட்பதற்காக அவன் தன் நண்பர்களுக்கு இதை அறிவித்து ஜெபிக்கும்படி சொல்லுகிறான். तो उसने कहा जब राजा का सपना आया उसका अर्थ को मतलब बताने के लिए, समझाने के लिए उनको दोस्तों को बोलकर कहा तो प्रार्थना करो, हम इस वेद को प्रकट करना है। பரிசுத்தத்துக்காக ஐக்கியப்பட்ட அந்த 4 பேரும் இப்பொழுது ஜெபத்திற்காக ஐக்கியப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். पवित्रता के लिए एक मन हुआ ये 4 लोग, अभी ये लोग प्रार्थना के लिए एक मन हो रहे हैं। ஜெப ஐக்கியம் ஒரு வலிமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்திவிடும். प्रार्थना में जब एक हो जाते हैं वहां पर बहुत बड़ा काम होगा। தமிழ்நாட்டிலே சில ஆரம்ப நாட்களிலே எமில் ஜெபசிங் மற்றும் பேட்ரிக் ஜோஷுவா அந்த மாதிரி நிறைய தேவ ஊழியர்கள் எஃப்எம்பிபி, அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிஷனரி பேண்ட் என்று சொல்லி அந்த ஜெபம் ஐக்கியமானது ஒரு பெரிய மிஷனரி இயக்கத்தை ஆரம்பித்து அதன் மூலமாக சாம்வேல் அவர் விபிஎஸ் என்ற ஊழியத்தை, சிறுவர் ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார். எமில் ஜெபசிங் விஸ்வவாணி என்ற ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார். ஒரு பெரிய தாக்கத்தை அந்த ஜெப ஐக்கியம் அவங்க செய்து கூடி ஜெபித்தது, சாம் கமலேசன் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஜெபித்தது ஒரு பெரிய தாக்கத்தை தேசத்திலே ஏற்படுத்தினது. यहाँ पर तमिलनाडु में देखते हैं पास्टर जाशुआ, एफएमबीबी के लोग और सारा मिशन के लोग मिलकर प्रार्थना करने के लिए एक हो जाते थे, एक मन। उसके द्वारा तमिलनाडु में आज प्रार्थना का एक बहुत बड़ा बेदारी को देख सकते हैं। இந்த நாளிலும் நாம் ஜெப ஐக்கியம் நமக்குள்ள இருக்கும் என்றால் நம்மை கொண்டு தேவன் அற்புதமான आज इस समय में हम लोगों के अंदर प्रार्थना करने के लिए एक मन अगर होगा तो परमेश्वर बहुत बड़ा काम करेगा। ஜெபத்திலே நாம் ஒருமனப்பட வேண்டியது மிக அவசியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. प्रार्थना में हम सब लोग एक मन होना जरूरी है। இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த 4 பேரும் சேர்ந்து ஜெபித்த பொழுது 19ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, பின்பு ராக்காலத்திலே தரிசனம் தானியேலுக்கு அங்கே மறைபொருள் வெளிப்பட்டது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 2:19 में लिखा है, तब वो वेद दानियल को रात के 7 दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर से कहकर धन्यवाद किया। இந்த ஞானிகளுக்கும் இந்த ஜோசியருக்கும் வெளிப்படுத்தாத மறைபொருளை தானியேலுக்கு கர்த்தர் வெளிப்படுத்தி परमेश्वर दानियल को वेद को प्रकट किया जो बुद्धिमानों और ज्ञानों को नहीं बताया। இந்திய தேசத்துல எந்த மந்திரவாதிகளுக்கும் எந்த ஜோசியருக்கும் யாருக்கும் வெளிப்படுத்தாத ரகசியங்களை ஆண்டவர் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு வெளிப்படுத்துகிற காலம் வந்து விட்டது. अभी समय आ गया है इस देश के बारे में, जो वेद है वो कोई जादू टोना करने वालों के लिए नहीं, प्रभु के दासों के लिए प्रकट करने का समय आ चुका है। தானியேல் அவனுக்கு முன்பதாக எந்த ஜோசியரையும் மந்திரவாதிகள் நிற்க முடியவில்லை. அந்த அளவுக்கு கர்த்தர் தானியேலையும் அவன் நண்பர்களையும் கர்த்தர் வல்லமைப்படுத்தினதை, அதிகாரப்படுத்தினதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. दानियल के सामने कोई भी जादू टोने करने वाले या दोषियों को भी कभी वो आगे खड़ा नहीं हो सका। இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தர் இந்த ஜெப ஐக்கியத்தை நாம் அதிகமாக இப்போது கூட ஒரு ஐக்கியம் தான். இந்த ஐக்கியத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஆண்டவர் தேசத்திலே ஏற்படுத்தி விடுவார். तो इस समय हम लोग एक मन होकर प्रार्थना करना है, एकता से प्रार्थना करना है, ताकि हमारे देश में एक बहुत बड़ा बेदारी हमारे द्वारा परमेश्वर लाए। தேசத்தின் அதுல இவ்விதமாக ஒரு காரியத்தை கேள்விப்பட்டோம். 9 பேர் நிலக்கரி சுரங்கத்திலே வேலை பார்த்த 9 பேர் பண்ண ஜெபம் அந்த தேசத்திலே ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினது. यहाँ पर हम देखते हैं 9 लोग जो
कोयल का जो गुफा में जाकर वो लोग काम करते थे, वो लोग 9 लोग प्रार्थना करने के द्वारा वहां पर अद्भुत काम किया देश में। இந்த 9 பேரும் அவர்கள் பகல் முழுவதும் கடுமையான வேலை, பூமிக்கடியில போய் வேலை பார்ப்பது மிக கடினம். அந்த நிலக்கரி சுரங்கத்திலே வேலை பார்த்து அவர்கள் இரவு ஒரு 8 மணிக்கு மேல முழங்கால் போட்டு இரவு 12-1 மணி வரைக்கும் தினமும் ஜெபித்திருக்கிறார்கள். ये लोग दिन में जाकर वो कोयल गुफा में जाकर कोयल का काम करके वो लोग रात के समय में सब एक मन होकर एकता से प्रार्थना करने के लिए बैठते थे 8 बजे। அந்த ஜெபத்தின் விளைவாக கர்த்தர் கொரிய சபைகளிலே அந்த புத்த மதத்தை நிறைந்த தேசம், வைராக்கியம் நிறைந்த தேசத்திலே கர்த்தர் தம்முடைய ஆவியை ஊற்றி திரளான ஜனங்களை ரட்சித்து சபையிலே சேர்க்க ஆரம்பித்தார். उन लोगों के प्रार्थना के द्वारा कोरिया में परमेश्वर कठोर दिल वालों को परमेश्वर प्रभु के लोगों के पास आने के लिए मौका दिया। இந்த நாட்களிலும் நம்முடைய தேசத்திலே இவ்விதமாக கூடி வைராக்கியமாக ஜெபிக்கிற சேனைகளை கர்த்தர் எழுப்ப வேண்டும். आज परमेश्वर ऐसा योद्धाओं को तैयार करें, हम लोग मिलकर इस समय हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। ஜெபம் ஒருபோதும் வீண் போகாது. இந்த நாளிலும் இந்த ஜெபத்திலும் கர்த்தர் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என்பதை நாம் விசுவாசிக்கிறோம். प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन प्रार्थना इस समय हम लोगों के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। இந்த நாளிலும் கூட நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த காரியங்களை தியானிக்கும் பொழுது இன்னொரு வசனத்தையும் அப்போஸ்தலர் 12:12 வசனத்தை கர்த்தர் ஞாபகப்படுத்துகிறார். प्रेरितों का 12 परमेश्वर मुझे याद दिलाता है। அந்த இடத்திலே நாம் பார்க்கிறோம், அங்கே ஏரோது யாக்கோபை அவன் துன்பப்படுத்தி கொலை செய்வது, பட்டயத்தால் கொலை செய்வதை நாம் பார்க்கிறோம். हम यहाँ पर देखते हैं हेरोद याकूब को यहाँ पर तलवार लेकर उसको घात करता है। பேதுருவை சிறைச்சாலையிலே தள்ளுவதை நாம் பார்க்கிறோம். यहाँ पर पतरस को बंदीगृह में डालते देखते हैं। அங்கே பேதுருவையும் அவன் கொலை செய்வதற்கு திட்டம் போட்டிருக்கும் பொழுது சபை அவனுக்காக ஊக்கமாக ஜெபித்தார்கள். जब पतरस को मारने के लिए वो तैयार था, उस समय लोग कलीसिया में प्रार्थना के लवलीन थे। வேதம் சொல்லுகிறது, மார்க் என்னும் பேர் கொண்ட யோவானுடைய தாயாக மரியாள் வீட்டிலே வந்து அங்கே அநேகர் கூடி ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். तो बाइबल में लिखा है, मार्क करके एक दास सब लोग उनके लोग मरियम के साथ बैठकर प्रार्थना करते थे। அவர்கள் ஜெபத்திற்கு பதில் வரும் வரை ஜெபித்தார்கள். प्रार्थना के लिए उत्तर आने का समय तक प्रार्थना में थे वो। இந்த நாட்களில் நாம் இந்த ஆன்டி கன்வென்ஷன்லாம் அந்த மாநிலத்தை விட்டு நீங்க வரை விடாம நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். हम लोग प्रार्थना को नहीं छोड़ेंगे जब तक धर्मांतरण नहीं हटता है। இந்த யூபியிலே கர்த்தர் ஒரு பெரிய திறந்த வாசலை கொடுக்கும் வரை நாம் தொடர்ந்து ஜெபிக்க வேண்டும். उत्तर प्रदेश में एक खुला द्वार देने तक हम लोग प्रार्थना को नहीं छोड़ेंगे। இந்த நாளிலும் கூட அவர்கள் ஜெபத்திற்கு தேவன் பதில் கொடுத்ததை நாம் பார்க்கிறோம். हम देखते हैं परमेश्वर ने यहाँ पर उत्तर दिया प्रार्थना के लिए। ஒரு மனதோடு நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது தேவன் அந்த ஜெபத்தை அவருக்கு பதில் கொடுக்கிறார். ஒரு தூதனை அனுப்பினார். ஆண்டவர் சிறைச்சாலையிலிருந்து கர்த்தர் விடுதலையாக்கி வெளியே கொண்டு வந்தார். एक मन से जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपना दूत को भेजता है और परमेश्वर रास्ता को खोलता है, छुड़ाता है। எனவே அந்த நாட்களிலும் சபை கடினமான சூழ்நிலை போயிருக்கிறது. துன்பத்தின் வழியாய் போகும் பொழுதும் இந்த ஜெப ஐக்கியம் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி அங்க இருக்கிற எல்லாரையும் அது கலங்கடித்தது. ஏரோது அவனுடைய சேனைகளும் கலங்கினார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. तो उस समय कठिन समय के समय में प्रार्थना जो था लोगों के अंदर में, हेरोदेस का दिल को भी परमेश्वर ने घबरा दिया। ஆண்டவர் அற்புதமான காரியத்தை செய்து பேதுருவை அற்புதமாய் விடுதலையாக்கி வெளியே கொண்டு வந்தார். परमेश्वर अद्भुत काम करके पतरस को आश्चर्य रीति से बाहर लाया। நான் விசுவாசிக்கிற இந்த ஜெப ஐக்கியத்தின் மூலமாக அநேக ஊழியர்களை கர்த்தர் விடுதலை செய்ய போகிறார். मैं प्रार्थना करता हूं, आज ये प्रार्थना जो है सब लोगों को छुड़ाकर बाहर लेकर आएगा। எனவே ஜெப ஐக்கியம் மிகவும் அவசியமா இருக்கிறது. प्रार्थना में एकता बहुत जरूरी है। நமக்கு ஜெபிப்பதற்கு ஒரு 4 பேர் நம்ம கூட, நம்ம ஒரு 3 பேர் நம்ம கூட இருப்பார்கள் என்றால் நிச்சயமாகவே இந்த தேசத்தை அசைத்து விடலாம். प्रार्थना करने वाले लोग 3 या 4 हमेशा हमारे साथ रहेंगे तो इस देश को हम लोग हिलाएंगे। எனவே இந்த நாட்களில் கூட உங்களுடைய சபைகளை ஜெப ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்துங்க. आज आपके कलीसियाओं में भी प्रार्थना का अभी समय को बिताने के लिए मत कीजिए। ஊழியர்களுக்குள்ள நல்ல ஜெப ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்துங்க. सेवक लोगों के बीच में प्रार्थना का एकता चाहिए।
இவ்விதமான ஜெப ஐக்கியம் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திவிடும். ऐसा एक मन की प्रार्थना बहुत बड़ा सामर्थ काम करेगा। முதலாவது நம்ம பார்த்தோம், அவர்களுக்குள்ளே பரிசுத்த ஐக்கியம் இருந்தது. पहला हम देखे पवित्रता में एकता था। இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கிறோம், அவர்களுக்குள்ளே நல்ல ஒரு ஜெப ஐக்கியம் இருந்தது. दूसरा प्रार्थना करने के लिए एकता था। இந்த ஜெப ஐக்கியத்தின் மூலமாக தேவன் அவர்களுக்குள்ளே அவங்களுடைய ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுத்து சொப்பனத்தின் அர்த்தங்களை கர்த்தர் வெளிப்படுத்தினார். वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर स्वप्न का अर्थ को भी, वेद को भी प्रकट करने के लिए मदद किया। இன்னைக்கும் யாருக்கும் செய்யாததை தேவன் இந்த நாட்களிலே நம்முடைய நடுவிலே, நம்முடைய தேசத்திலே கர்த்தர் செய்வதற்கு ஆயத்தமாயிருக்கிறார். परमेश्वर किसी को नहीं किया, हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए करने के लिए हमारे बीच में है प्रभु। டூப்ளிகேட் எது, ஒரிஜினல் எது என்பதை நிரூபித்து காட்ட வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. अभी समय आ चुका है, कौन नकली है कौन असली है। அவர்களுடைய தெய்வம் ஒருவேளை பொய்யான அற்புதங்களை செய்திருக்கலாம். அது காரியங்களை அதைவிட நம்முடைய தேவன் அவர் உண்மையுள்ளவர், அவருடைய அற்புதங்கள் வல்லமையானது என்பதை நிரூபிக்கும் காலம் வந்துவிட்டது. हो सकता है उनका भगवान कुछ काम किया होगा, अभी समय आ चुका है नकली और असली को अभी हम लोग को प्रकट करना। எகிப்தின் மந்திரவாதிகளுக்கும் வல்லமை இருந்தது. इजिप्ट का जो उन लोगों को भी समर्थ था, ஆனால் அதைவிட மோசேயின் அந்த வல்லமை, மோசேயோடு கர்த்தர் இருந்து அவங்களும் கோல்களை கீழே போட்டது பாம்பானது. ஆனால் மோசேயின் கையில் இருக்கிற அந்த அந்த கோல் எல்லாருடைய கோலையும் விழுங்கிட்டு, அந்த பாம்பை விழுங்கிட்டு என்று பார்க்கிறோம். मूसे के साथ जो परमेश्वर था उसका सामर्थ बड़ा था, क्योंकि वो लोग भी नीचे लाठी को डाला, सांप बन गया, और जब मूसा का लाठी नीचे गिरा वो सांप बन के सबको निगल लिया। நாம் ஜெபத்திலே போராட வேண்டும். ஆண்டவரே, நாங்கள் நீர் உண்மையுள்ள தெய்வம் என்பதை நிரூபிக்கும் வரை நாங்கள் விடமாட்டோம். ஆண்டவரே, நீரே உண்மையுள்ளவர், நீரே சத்தியமுள்ள தேவன், நீரே பரிசுத்தமுள்ள தேவன் என்பதை இந்த தேசம் அறியும் வரை விட்டாமல் ஜெபிப்போம். ஆண்டவரே, வைராக்கியமாய் ஜெபிப்போம் என்று சொல்லி ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் நம்மை கொண்டு வல்லமையான காரியங்களை தேவன் செய்வார். हम लोग लगातार प्रार्थना करना चाहिए योद्धा बन के। जब तक प्रभु हमारे देश में आप प्रभु ऐसा ऐसा प्रभु काम ना करेंगे, तब तक हम प्रार्थना करना ना छोड़ेंगे। பேதுரு விடுதலையாகும் வரை சபையார் விடாமல் ஜெபித்தார்கள். அவர்கள் விடவே இல்லை. விடாமல் மார்க் என்னும் தாயாய் யோவானுடைய வீட்டிலே ஜெபித்ததை போல நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். जब तक पतरस छुटकारा ना पाया, तब तक मार्क के उनके घर में प्रार्थना होती रहा। அவருடைய வாழ்க்கையிலே அந்த ஜெபத்தின் மூலமாக அது தனி ஜெபமும் இருந்தது. தானியேலுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் தினமும் 3 வேளை ஜெபித்தான். அந்த ஜெபத்தின் மூலமாக தான் வேதம் சொல்லுகிறது தானியேலின் காரியம் ஜெயமாயிருந்தது. तो हम देखते हैं दानियेल का जीवन में तीनों पहर वो प्रार्थना करने के लिए तैयार था, इसलिए जो भी वो काम किया उसमें वो विजय पाया। ஒரு ஜெபிக்கிற மனுஷன் தான் தேசத்திலே தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும். जो प्रार्थना करता है वही है देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। ஜான் மேக்ஸ்வெல் என்ற தெய்வ மனிதன் சொல்லுகிறார், ஒரு மனுஷனுடைய, ஒரு கிறிஸ்தவன் தேவனுடைய பிள்ளையுடைய வெற்றி 80% ஜெபத்தை தான் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். जॉन मैक्स जो कह रहा है कि एक विश्वासी का जो काम है 80% जब वो प्रार्थना करेगा उसी में उसको विजेता मिलती है। ஜெபத்துக்கு விரோதமாக அந்தகார வல்லமைகள் போராடதான் செய்யும். பெர்சி அதிபதி 21 நாள் தானியோடு போராடினார். तो यहाँ पर अंधकार शक्तियां प्रार्थना करने वालों के विरोध में काम करेगा, जैसे 21 दिन उनके साथ युद्ध किया। ஆனாலும் அவன் 21 நாள் உபவாசித்து ஜெபம் பண்ணின பொழுது கர்த்தர் அந்த பெர்சிய அதிபதியை கர்த்தர் வீழ்த்தி ஆண்டவர் தானியேலின் ஜெபத்துக்கு பதிலை கர்த்தர் கொண்டு வந்தார். तो 21 दिन लगातार प्रार्थना करते 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 वहां पर उस राजा का दिल को परमेश्वर बदल के वहां पर अद्भुत काम करने के लिए प्रभु की इस्तेमाल किया। நமக்கு வானமண்டலத்தில் இருக்கிற சேனைகளோடு, பொல்லாத ஆவிகளோடு, அந்தகார லோகாதிபதிகளோடு, துரைத்தனங்களோடு, அதிகாரங்களோடு நமக்கு போராட்டம் இருக்கிறது. तो हमारा तो युद्ध है अंधकार शक्तियों का और प्रधानों का, अधिकारियों का, संसार का, अंधकार के हकीमों के, दुष्ट आत्माओं से। இந்த நாட்களில் இந்தியாவிலே நாம் யுத்தம் பண்ணி நாம் ஜெபிப்பது மிக அவசியமாயிருக்கிறது. आज भारत देश में युद्ध करके हमको जीतना जरूरी है। ஆண்டவர் நமக்காக யுத்தங்களை செய்ய ஆயத்தமாயிருக்கிறார். प्रभु हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है। நாம் இந்த நாளிலே சேர்ந்து ஜெபம் பண்ண அந்தகார கிரியைகள் அழிக்கப்படுவதை நாம் பார்ப்போம். जब हम लोग मिलकर प्रार्थना करते समय हम देख सकते हैं अंधकार की शक्तियां मिटते रहे। அதிகாரங்கள் எல்லாவற்றிலும் சத்ருவின் ஆளுகைகள் அழிக்கப்படுவதையும் ஆண்டவர் தமக்கு சித்தமான காரியங்களை இந்த தேசத்தில் செய்ய போகிறதை நாம் பார்க்க போகிறோம். अंधकार शक्तियां मिटते हुए, आत्मिक सेना सब खत्म होते हुए परमेश्वर हम लोगों को दिखाएंगे। தேவை நமக்குள்ளே ஒரு ஜெப ஆவி தேவை. हम लोगों को अंदर चाहिए एक मन की प्रार्थना। ஒரு மனது நமக்கு தேவை.
एक मन की प्रार्थना चाहिए, ஒருவரை ஒருவர் நாம் மன்னிக்க வேண்டும். एक दूसरों को गलतियों को क्षमा करना चाहिए। மறுபடி கஷ்டப்ப வைக்க கூடாது. परमेश्वर कठिनाइयों के साथ देना चाहिए हम लोगों को। யாவரோடும் சேர்ந்து கர்த்தரை நாம் மகிமைப்படுத்தும் பொழுது ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் அந்த ஜெபத்துக்கு உடனே பதில் தருகிறார். सब लोग मिलकर प्रार्थना करते समय परमेश्वर तुरंत उत्तर देता है। மத்தேயு 18ஆம் அதிகாரத்திலே இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்கே இவ்விதமாக அவர்கள் ஒருமனப்பட்டு கூடி அவன் கேட்டுக்கொள்வதோ பரலோகத்தில் பிதாவினால் அது உண்டாகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ पर 18वां अध्याय मत्ती में लिखा है, जो कुछ हम एक मन होकर मांगते हैं परमेश्वर उसको पूरा करता है। 18-19 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, எந்த காரியத்தை குறித்தாயிலும் பூமியிலே ஒருமனப்பட்டிருந்தால் பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவினால் அது அவளுக்கு உண்டாகும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். मत्ती 18 का 19 में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो मेरा पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। நேரம் ஜெபிக்கிறோம், ஒரு மனதோடு ஜெபிக்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம். तो हम लोग कितना समय प्रार्थना करते नहीं है, ऐसा नहीं है, हम लोग एक मन से प्रार्थना करना चाहिए। சனகரிப் அங்கே எருசலேமை முற்றுகையிட்ட பொழுது என்ன செய்வதென்று தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை எசேக்கியா தன்னுடைய வஸ்திரத்தை கிழித்து அவன் தேவன் நோக்கி கதறி கொண்டிருந்தான். तो यहाँ पर इसके राजा वो अपना वस्त्र को फाड़ कर वो प्रार्थना कर रहा था, सनगरिक राजा। வேதம் அங்கே சொல்லுகிறது 2 நாளாகம புஸ்தகம் 32ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் அங்கே வாசிக்கும் பொழுது அங்கே வேதத்திலே நாம் பார்க்கிறோம், எசேக்கியா ராஜாவும் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியும் இது நிமித்தம் ராஜாவாகிய எசேக்கியாவும் ஆமோசின் குமாரனாகிய ஏசாயா தீர்க்கதரிசியும் பிரார்த்தித்து வானத்தை நோக்கி அபயமிட்டான். 2 பேரும் சேர்ந்து ஒருமனப்பட்டு ஆலயத்தில் போய் ஜெபித்தார்கள். तो यहाँ पर लिखा है कि दोनों एक मन होकर जाकर वहां पर प्रार्थना करने लगे। அந்த ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்டு ஒரு தூதனை கர்த்தர் அனுப்பி 180,000 பேரை கர்த்தர் சங்கரித்து போட்டார். परमेश्वर उनका प्रार्थना को सुनकर स्वर्गदूत को भेज के 1,80,000 लोगों को मार डाला। நடந்த காரியம் சனகரிப் செத்த முகமாய் திரும்பி போனான். तो सनगरिक का मुंह गिरा हुआ था, चेहरा। எத்தனை பேர் ஜெபிக்கிறோம் என்பது முக்கியமல்ல, எத்தனை பேர் ஒருமனப்பட்டு 2 பேர் தான், ஏசாயாவும் அங்கே தீர்க்கதரிசியும் எசேக்கியா ராஜாவும் சேர்ந்து ஜெபித்த பொழுது கர்த்தர் மிகப்பெரிய வெற்றியை கர்த்தர் கொடுத்தார். भविष्यद्वक्ता और एजेकिया राजा दोनों मात्र एक मन होकर प्रार्थना किया, वहां परमेश्वर विजयता दिया। மூன்றாவது 2 காரியங்களை சொன்னேன். ஆண்டவர் இந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு காரணம் ஐக்கியம் இருந்தது. அந்த ஐக்கியத்திலே முதலாவது பரிசுத்த ஐக்கியம் நமக்கு தேவை, 2வது ஜெப ஐக்கியம் தேவை, 3வது அங்கே சொல்லி நாம் பார்க்கும்போது தானியேலின் புஸ்தகத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, உபத்திரவத்திலே ஐக்கியம் நமக்கு தேவை. तो मैं कहा था 3 चीजों को मैं अभी हम लोग बोलने के लिए, पहला पवित्रता में एकता, और दूसरा प्रार्थना में एकता, और तीसरा दुख कष्ट दर्दों में हमको एकता चाहिए। அங்கே நாங்க தானியேல் 3ஆம் அதிகாரத்தை நான் பார்க்கும்பொழுது ராஜா ஒரு சிலையை நிறுவி 60 முழம் செய்கிற சிலை நிறுவி இதை வணங்குங்கள் என்று சொல்லி கட்டாயப்படுத்துகிறார். यहाँ पर राजा सबको यही कह रहा है कि 60 हाथ ऊंचाई उस मूर्ति को दंडवत करने के लिए बोल रहा है। இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே அங்கே இசை வாசிக்கப்படும் பொழுது எல்லாரும் தாழ விழ வேண்டும், இல்லாவிட்டால் உங்களை நெருப்பிலே போடுவேன் என்று சட்டம் போடுகிறார். तो वहां पर ऐसा कानून लाया कि जब बाजा बजाया जाएगा उस समय दंडवत करना, नहीं तो मैं आग में डाल दूंगा। இந்த சூழ்நிலை இந்த நேபுகாத் அங்கே சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ 3 பேரும் தீர்மானிக்கிறார்கள், இந்த சிலையை வணங்கக்கூடாது என்று தீர்மானிக்கிறார்கள். शाद्राक मेशक अबेदनेगो तीनों लोग मिलकर बोलते कि इसको हम दंडवत नहीं करेंगे। அதை போன்று அவருடைய கூட இருக்கிறவர்களே அந்த ராஜாவுக்கு போய் இதை அறிவிக்கிறார்கள், இந்த 3 பேரும் வணங்கவில்லை என்று சொல்லி அங்கே சொல்லுகிறார்கள். राजा के पास जाकर शिकायत कर रहे कि ये तीनों दंडवत नहीं कर रहे हैं। ராஜா மறுபடியும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கிறார், இசை வாசிக்கும் போது வணங்குங்கள், அப்பொழுது உங்களை நான் விட்டு விடுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். तो राजा फिर कह रहा कि मैं और एक बार मौका दे रहा हूं, जब बाजा बजाया जाएगा तुम जाकर वहां पर दंडवत करो, तुमको छोड़ दूंगा। ஆனால் ராஜாவோடு அங்கே பாருங்கள், உலகத்தோடு இந்த 3 பேரும் சமரசம் செய்ய விரும்பவில்லை. तो यहाँ पर हम देखते हैं संसार के लोगों के साथ ये एक मन नहीं हुआ। அவர்கள் தங்களுடைய தேவனை தவிர வேறொரு தேவனை சேவித்து பணிய விரும்பவில்லை. अपने प्रभु को छोड़कर दूसरों को दंडवत करने के लिए नहीं चाहा। ராஜாவின் கட்டளைக்கு பயப்படவில்லை அவர்கள். राजा का कानून को वो लोग नहीं डरे। அவர்கள் தங்கள் சரீரங்களையும் ஆண்டவருக்காய் ஒப்பு கொடுப்பதற்கு ஆயத்தமாயிருந்தார்கள். उनका शरीर के लिए को भी परमेश्वर के लिए समर्पण करने के लिए तैयार हो गए। ராஜா இவ்விதமாய் கொக்கரிக்கிறான், உங்களை என் கைக்கு தப்புவிக்க போகிற தேவன் யார் என்று கொக்கரிக்கிறான்.
मैं देखता हूं कौन तुमको बचाता है, कौन ऐसा परमेश्वर है। இந்த சூழ்நிலையிலும் அவர்கள் சொல்கிறார், நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன்களை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று சவாலாக சொல்கிறார்கள். तो यहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि जो हम लोग आराधना करते हैं वो परमेश्वर हमको छुड़ाएगा। உபத்திரவங்கள், சோதனைகள், பாடுகளிலே நாம் ஐக்கியமாய் நிற்க வேண்டும். दुख दर्द कष्टों के समय में हम एक मन होना जरूरी है। கடினமான சூழ்நிலையில நாம் ஐக்கியமா 3 பேர் ஐக்கியமாய் நிற்கும் பொழுது பரலோகம் அவருக்கு துணை நிற்கிறது. यहाँ पर 3 लोग ऐसा कठिन समय में एक मन था, इसलिए परलोक उनके लिए उतर आया। தாங்காமல் இருக்கும் பொழுது 7 மடங்கு அக்கினி சூடாக்கி போடப்படும் பொழுது அங்கே கர்த்தர் தம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தினார். तो जब वो लोग ऐसे बोलने लगे, 7 गुना आग को बढ़ाया, तो भी वो लोग बोले कि हम दंडवत नहीं करेंगे। இருக்கிற பகுதியிலே உபத்திரவங்களும், சோதனைகளும், பாடுகளும் பெருகிக் கொண்டே இருக்கலாம். ஆனாலும் அது 7 மடங்கு பெருகினாலும் சரி, ஆனாலும் கர்த்தருக்காக வைராக்கியமாக உபத்திரவத்திலே ஐக்கியமாய் நிற்கும் பொழுது கர்த்தர் நமக்காக நிற்பார். जहां पर हम लोग सेवा कर रहे हैं वहां पर 7 गुना वहां पर धमकियां, कष्ट, दुख, दर्द आए तो भी हम लोग परमेश्वर के लिए सेवा करना ना छोड़ेंगे। 4வது நபராக அவர் அக்கினியிலே இருந்தார். हम देखते हैं यहाँ पर चौथा व्यक्ति उस आग के बीच में, ஐக்கியம் இருக்கிற இடத்திலே ஆண்டவர் 4வது நபராக அங்கே அடுத்த நபராக நம்மோடு கூட அவர் இருப்பார். जहां पर एकता है वहां पर चौथा व्यक्ति प्रभु के रूप में हमारे बीच में रहेगा। அங்கே ராஜா அவன் தேவனை அறிந்து கொண்டான். அவன் பாருங்கள், அவன் ஆச்சரியப்படுகிறான். அந்த தீயிலிருந்து வெளியே வருவதற்கு அவன் அழைப்பு கொடுப்பதை நாம் பார்க்கும் பொழுது உன்னதமான தேவனுடைய தாசரை வெளியே வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறான். यहाँ पर वो कह रहा है कि जब आग इतना बढ़ाया भी फिर भी उन लोग जब बाहर आया, तब वो कह रहा है कि परमेश्वर का सेवक लोग बाहर आइए, सम्मानित कर रहा है। சட்டங்கள்லாம் மாற்றப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். वहां पर कानून बदल रहा है। அசுலா, சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ என்னுடைய தேவனுக்கு விரோதமாய் தூசண வார்த்தை சொல்லுகிற எந்த ஜனத்தானும், எந்த ஜாதியான பாஷைக்காரனும் துண்டித்துப்படப்படுவான் என்று சொல்லி சட்டம் போடப்படுகிறது. यहाँ पर शाद्रक, मेशक, आबेदनगो के विरोध में जो परमेश्वर उनके विरोध में जो भी बोलेगा वो नष्ट किया जाएगा, कष्ट दिखाया जाएगा। இவ்விதமாய் ரட்சிக்கத்தக்க தேவன் வேறு ஒருவரும் இல்லை என்று சொல்லி ராஜா தன் வாயினாலே அறிக்கை செய்கிறதை பார்க்கும். परमेश्वर अपने मुंह से कह रहा है कि ऐसा परमेश्वर कोई नहीं है। பாபிலோன் தேசத்திலே கர்த்தர் இந்த 3 வாலிபரையும் கர்த்தர் உயர்த்தினார். बेबीलोन देश में परमेश्वर 3 युवक लोगों को इस्तेमाल किया। அக்கினி அவளை சேதப்படுத்தவில்லை. आग उनको कुछ हानि नहीं किया। ஐக்கியம் இருக்கிற இடத்திலே ஆண்டவர் சோதனையை ஜெயிப்பதற்கு பலனை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். जहां पर एकता है वहां पर परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रभु हमको सामर्थ्य देता है। எனவே 3 ஐக்கியங்கள் தேவனுடைய ஊழியர்களுக்கு மிக அவசியம். आज सेवक लोगों के लिए सेवा करने के लिए 3 एकता जरूरी है। முதலாவது பரிசுத்த ஐக்கியம் நமக்கு தேவை. पहला पवित्रता की एकता, 2வது ஜெப ஐக்கியம் நமக்கு தேவை. दूसरा प्रार्थना में एकता, 3வது சோதனையிலே உபத்திரவத்திலே நமக்கு ஐக்கியம் தேவை. तीसरा उपद्रव में कष्ट, दुख, दर्द में एकता। அந்த உபத்திரவத்திலே விசுவாசத்திலே நிலைநிற்க வேண்டும். ऐसे समय में हम लोग विश्वास में मजबूत होना जरूरी है। அவர்களை குறித்து சொல்கிறான், அவர்கள் தங்களுடைய தேவனை தவிர வேறு தேவனை சேவித்து பணியவில்லை. அவரே நம்பி ராஜாவின் கட்டளை தள்ளி தங்கள் சரீரங்களை ஒப்பு கொடுத்ததினால் அவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி அவளை தாசரை விடுவித்தார் என்று சாட்சி கொடுக்கிறான். तो खुद साक्षी दे रहा है कि उनका परमेश्वर ने उनको छुड़ाया है, उनको जो परमेश्वर दंडवत किया उनको बाहर लेकर आए, ऐसे बोलता है। இந்த 4 வாலிபர்களும் தேசத்துக்குள்ளே பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினது போல ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு இந்த தேசத்திலே ஒரு பெரிய தாக்கத்தை கர்த்தர் ஏற்படுத்த விரும்புகிறார். 4 युवक लोग उस देश में ऐसा बड़ा काम किया, इसी तरह हम लोगों की परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। ஆண்டவர் இந்த உலகத்துக்கு உங்களை வெளிச்சமாக வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर इस दुनिया के लिए हमको प्रकाशमय रखा है। இந்த சாதகமற்ற இந்த தேசத்திலும் பாதகமான இந்த சூழ்நிலையிலும் கர்த்தர் நம்மை பயன்படுத்த போகிறார். परमेश्वर ऐसा परिस्थिति में प्रभु हम लोगों को इस्तेमाल करेंगे। உங்களுக்கு என்ன செய்தார் என்றால், தேவன் என்றால் प्रभु क्या किया है? தேவன் அவளுக்கு தயவும் இரக்கமும் கிடைக்கும்படி செய்தார். प्रभु उनको दया और कृपा दिया, விசேஷித்த ஞானத்தையும் வரங்களையும் கர்த்தர் கொடுத்தார். विशेष ज्ञान और वरदान दिया। எல்லாரை காட்டிலும் 10 மடங்கு அவளை சமத்தராக தேவன் வைத்திருந்தார். परमेश्वर उन लोगों को बहुतायत से बढ़ाकर रखा 10 बार। அவளுக்கு அவளுடைய ஜெபத்துக்கு பதில் தந்து மறைபொருளை கர்த்தர் வெளிப்படுத்தினார். परमेश्वर वेदों को प्रकट करके उनके सपना को प्रभु उनको प्रकट किया।
ஆண்டவர் அவர்களை அங்கே அக்கினிக்கு தப்புவித்தார். आग के लिए परमेश्वर उनको छुड़ाया, ஆண்டவர் அவர்களை உயர்த்தினார். परमेश्वर उनको ऊंचा किया। அந்த தேசத்திலே தேவனுடைய நாமத்தை சொல்லும்படி அறிவிக்கும்படி தேவன் பெரியவர் என்பதை காண்பிக்கும்படி கர்த்தர் அவர்களை பயன்படுத்தினார். उस देश में परमेश्वर ही प्रभु है, ऐसे प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए प्रयोग किया। இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தர் நாம் விசுவாசிப்போம், நம் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் பயன்படுத்த போகிறார். हम विश्वास करेंगे एक एक को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, போக வேண்டாம், डरना नहीं है। உங்களை தான் கர்த்தர் பயன்படுத்த போகிறார். प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, உங்களை கொண்டு கர்த்தர் தம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த போகிறார். आपके द्वारा ही प्रभु का नाम को महिमा करेगा। ஒருவரே தேவன் என்பதை நிரூபிக்க போகிறார். परमेश्वर ही प्रभु है, ऐसा समय आएगा बोलने के लिए। அற்புத விதமாக உங்கள் வாழ்க்கை நடப்பதை கண்டு அநேகர் கர்த்தரை கண்டு விசுவாசிப்பார்கள். अद्भुत रीति से हमारा जीवन हम बिताते हुए लोग प्रभु के पास आएंगे। எனவே நமக்கு ஒரு ஜெப ஐக்கியம் தேவை, பரிசுத்த ஐக்கியம் தேவை. இந்த சோதனையில உபத்திரவத்திலும் நமக்கு ஐக்கியம் தேவை. இந்த ஐக்கியத்தை हमको पवित्रता में एकता चाहिए, प्रार्थना में एकता चाहिए, उपद्रव में एकता चाहिए। ஐக்கியத்தை நிலைத்திருக்கும் பொழுது जब इसमें हम एक मन होकर रहेंगे, தேசத்திலே தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும். देश में बहुत बड़ा काम हमारे द्वारा प्रभु करेगा। இப்படி ஜெபம் பண்ணுவோம். आंखों बंद करके प्रार्थना करेंगे। ஏய், परमेश्वर நாளிலும் எங்கள் மத்தியில் இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம். आज हमारे बीच में रहने के लिए धन्यवाद। ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த எங்களை அழைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. वो हमारे दिलों में एक बहुत बड़ा बोझ डालने के लिए, बुलाने के लिए धन्यवाद। ஒருவேளை உலகமோ அசுத்தங்களோ எங்களை கரைப்படுத்தியிருந்தால் எங்களை மன்னிப்பீராக. हो सकता है दुनिया या प्रभु जो चीजें हमको अपवित्र किया होगा, क्षमा कीजिए। எங்களை முற்றிலுமாய் வேறு பிரிக்கும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. प्रभु हम लोगों को अलग कीजिए, हमारा प्रार्थना है। பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். पवित्र आत्मा से भर दीजिए, हम लोग प्रार्थना करते हैं। இப்படி நாமம் எப்படியாவது எங்கள் மூலமாக இந்த தேசத்திலே மகிமைப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. आपका नाम किसी तरह इस देश में महिमा होना चाहिए। இந்த ராஜ்யத்தை அழிப்பதற்கு எங்களை பயன்படுத்துவீரா. प्रभु शत्रु का राज्य को हराने के लिए हमको इस्तेमाल कर। எங்களுக்குள்ளே நல்ல ஜெப ஐக்கியத்தை தருவீராக. हम लोगों के अंदर प्रार्थना करने के लिए एकता दीजिए। நல்ல ஜெப நண்பர்களை எங்களுக்கு தாங்க ஆண்டவரே. प्रार्थना करने का मित्रों को दीजिए। நல்ல வைராக்கியம் உள்ளவர்களை நான் தரும்படி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. प्रभु के लिए जलन रखने वालों के साथ मिलाइए। பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த நேரத்திலும் உபத்திரவத்தின் மத்தியிலும் உமக்காக விசுவாசத்திலே நிலைநிற்கக்கூடிய கிருபை எங்களுக்கு தாங்க. उपद्रव के समय में विश्वास में मजबूत होकर आपके लिए आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। இப்படி வந்த ஒவ்வொரு ஊழியரை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. अभी आए हुए एक एक दासों को आशीष करते हैं। யூபியிலே ஒரு பெரிய எழுப்புதலை தாங்கப்பா. यूपी में एक बहुत बड़ा बेदारी दे। இருக்கிற எல்லா தேவனுடைய ஊழியர்களையும் வல்லமையாய் பயன்படுத்துங்க ஆண்டவரே. एक एक प्रभु के दासों को इस्तेमाल कीजिए बहुत आयत से। யூபி ஆண்டவரே மாநிலத்தை தலைகளாக புரட்டி போடக்கூடிய அபிஷேகத்தை தாங்க ஆண்டவரே. यूपी राज्य को उल्टा करने का ऐसा अभिषेक दीजिए हमको। ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி அங்க இருக்கிற முதலமைச்சர், அங்க இருக்கிற எல்லா அமைச்சர்களும் ஆண்டவரே முக்கியஸ்தர்களும் இயேசுவே இரட்சகர் என்று அறிக்கை பண்ணும்படியாக காரியங்களை செய்வீரார். यूपी का मुख्यमंत्री, बड़ा बड़ा अधिकारी लोग, सब लोग मुंह से अंगीकार करने पाए कि यीशु ही परमेश्वर है। நாமத்திலே ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறோம். आपके नाम से सबको आशीष करते हैं। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। ஆமென். आमीन आमीन। Thank you very much, Pastor. Again, I'll thank you for ever giving this opportunity. Thank you, Pastor. Thank you. Praise God. Over to Pastor Shivu. Praise God. Thank you, dear pastor, for coming and sharing the word of God. We are truly blessed this morning. आज के सुबह हम लोग सब मिलकर आशीषित हैं. We are so thankful, dear man of God, for coming and blessing the state of Uttar Pradesh. And we are ready to take the word that you have spoken this morning कि हम पवित्रता में एक हो जाएं, प्रार्थना में एक हो जाएं और हम मिलकर सताव में एक हो जाएं. मकसद प्रभु का एकता है, प्रभु का राज्य एकता है, प्रभु का राज्य एक मन है, एक साथ मिलकर जाएंगे और यूपी में हम प्रभु के लिए अद्भुत काम करें. थैंक यू डियर सर्वेंट, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर मिनिस्ट्री. मे गॉड गिव यू विजडम एंड अनॉइंटिंग टू टेक
forward the Assemblies of God prayer department to the height that God wants us to be, and the India may be saved and India may be blessed. Thank you so much, and I am also glad. Thank you for Reverend Sam Samugan, प्रभु के दास जो बिहार के सुपरेंट हैं, उनके अच्छे अनुवाद के लिए आज के सुबह वो जल्दी तैयार होकर हमारे लिए अनुवाद किए हैं. थैंक यू सो मच डियर पास्टर, गॉड ब्लेस यू ऑल. आप सबको बहुत बहुत आशीष देते हैं. आज सबको प्रभु बहुत आशीष दें. आइए मिलकर हम लोग अंतिम प्रार्थना के लिए और जाएंगे. हमारे बीच में डॉक्टर वर्गीस अगर हैं तो डॉक्टर वर्गीस साहब, प्लीज़ काइंडली कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ. I have made you co-host. Can you unmute yourself and pray the last prayer with benediction? Reverend Dr. A. Varghese, can you pray, if it is possible, pray with the benediction and end this today's meeting. Over to you, Dr. A. Varghese. Father, we thank you and praise thee for the word of God which came to us, that in prayer and in intercession and in petition, you hear our prayer and answer the prayer. You, in all the situations, you will be with us. We thank and praise thee for the servant of God who shared the word of God. We want to obey your word, and we thank you, even though we are facing some problems in different districts in Uttar Pradesh. We know your hand is upon all of us, all the servants of God. We thank you and praise thee, and we pray that your presence and protection, care will be upon us. And like you protected the three of your children when you walk through the waters, your word says, when you go through the fires, it will not hurt you. And we thank you for the word of God which came, and I pray that bless him and bless his ministry and the family. And we thank you for all the pastors who heard this message will hold on to the promises of God, and we want to do big things for your kingdom, Lord. We thank you. I praise and thank thee for Pastor Shanmugam, the Bihar chief pastor who translated the message from Tamil to Hindi. I pray that bless him and bless the ministry in Bihar. We thank you and praise the Lord. We praise you. Thank you for all those who participated in this prayer meeting, as we are going to pray for the needs of the people and the pastors. And I pray that you will hear. When we humble ourselves, seek your face and leave the wicked ways, and then pray. You are the God who hears the prayer and bring healings and deliverance in our land. We believe that it is going to happen, Lord. And we pray for Pastor Shibu Abraham, who is leading this prayer ministry. Lord, bless him also, Lord. Thank you, Father. You are always with us. We can trust you. We give glory to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pastor, conclude with benediction also, please. परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सामर्थ हम सब पास्टरों के साथ जो सेवकाई में अभी से लेके हमेशा बने रहे, यीशु मसीह के नाम से आमेन.